भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी ने कल पूरे पंजाब के जिले प्रधानों की बैठक ली सी। उहदे विच पंजाब की टीम ने तय किया है कि हर एक नगर कौंसल दे विच अधिकारत तौर पे कुछ व्यक्तियों को लगाया जाए जिहड़े एप्लीकेशन उम्मीदवारों को लै सकन ते उहदे लई जो फीस तय की है जिवें रिजर्व कैटागरी लई 500 रुपया तो जनरल कैटागरी लई 1000 रुपया वो व्यक्ति उस फीस नूं लैके रजिस्टर के उपर उहदा पूरा ब्यौरा रख सकन। सो अज की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी साडे इत्थे अज नंगल कौंसल के संबंध विच बैठक लई और ये तय किया गया कि किस कौंसल दे विच केड़ा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी वालों अधिकारत व्यक्ति आ जिहड़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करेगा। और मैं जिहड़ी वो डिटेल है एक बार मैं तुहाडे माध्यम के राही भी दस देना चाहुंदा। नंगल नगर कौंसल दे विच डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना जी, श्री रजेश चौधरी जी अधिकारत तौर पर पार्टी के व्यक्ति होणगे जिहड़े नगर कौंसल की उम्मीदवार वास्ते एप्लीकेशन प्राप्त करनगे। आनंदपुर साहिब दे विच साडे मंडल प्रधान श्री सतवीर सिंह राणा जी, कीरतपुर साहिब दे विच साडे मंडल प्रधान श्री रजनीश जोशी जी, रोपड़ दे विच साडे मंडल प्रधान श्री राजेश्वर जैन जी, इस तरह ही मोरिंडा के मंडल प्रधान श्री जतिंदर कुमार गुंबर जी, चमकौर साहब दे विच असीं श्री प्रवेश गोयल जी जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारिणी सदस्य ने। इन्हां व्यक्तियों की पार्टी वालों जिम्मेवारी लगाई गई है कि जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह फुल के उपर कमल के फुल के उपर इलैक्शन लड़ना चाहते हैं वो जारी की गई फीस के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन इन्हां दे कोल 21 तरीक शाम नूं 5 बजे तक जिहड़ी आ वो जमा करवाउण ताकि उन्हां दे पैनल बना के चुनाव कमेटी जिहड़ी पंजाब पद्धर च बनी आ 23 ਜਾਂ 24 तरीक नूं उन्हां दे कोल पेश हो के ते उन्हां दे व्यक्तियों की टिकटां की घोषणा कर दी जाए। थोड़ा इस बार इलैक्शन का मुद्दा की रहूगा जी? देखो इलैक्शन का मुद्दा तो सारे के सामने है ही है, तुसीं भी सारे नंगल के निवासी जे। पिछले 4 सालों के विच पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार है, विकास के नां ते एक भी इन्हां ने कोई काम पूरे पंजाब च नहीं किया। जेकर नगर कौंसल की गल करिए और जिहड़ा ये पुल बन रहा है ये सबनों पता है कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार ने ही इनू स्पॉन्सर किया है। और साडे वीर कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि ये पुल की देन जिहड़ी आ वो कांग्रेस की आ, सवाए टैलां पुट्ठियां करके लाउण ते सीधियां करके लाउण ते पुरानियां पुट के उन्हां दी जगह नवीआं लाउण तो इलावा कोई नंगल का विकास नहीं होया। मैं एक दिन स्टेटमेंट सुन लिया सी कि राणा जी कहते विकास ते विनाश के उपर असीं इलैक्शन लड़ांगे और जो किसी वाल एक उंगल करी दी है तो मैं समझदा कि 4 उंगलां भी उस व्यक्ति वाल हो जांदियां। कांग्रेस वीर जिहड़े ये दस रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विनाश किया, जेकर हॉस्पिटल खुलिया तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, जेकर विकास के तौर पर पुल का निर्माण हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, तो जेकर PSCL जी कोटियां के पहाड़ बेच के लोगों का विनाश किया वो कांग्रेस की देन है। विकास के मुद्दे ते ही इलैक्शन लड़ियां जाणगियां और इस तरह के मुद्दे पुट के बाहर लियावांगे कि कांग्रेस वीरां नूं हत्थां पैरां दी पै जाएगी। इलैक्शन शुरू हो गई, कंपेन शुरू हो गई और असी सारे वीरां नूं ये कहना चाहुंदे हाँ कि इस खूनी पंजे तो बचिया जाए। एक बार नगर कौंसल दे विच फिर भारतीय जनता पार्टी की बनाओ, जो कमी पेशी रह गई आ वो 22 तो पहला दूर करके फिर तुहाडे को वोटां मंगण आवांगे। उन्ना चਿਰ वोटां मंगण नहीं आउंदे। ये तुहाडे माध्यम राही मैं अपने वोटरां ते सपोर्टरां नूं बेनती करना चाहुंदा।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੰਗਲ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਸਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੰਗਲ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਾਲਮ ਇੱਥੇ ਦਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੁੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਿਆ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਿਆ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ MCਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕਪੁਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਿਆ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਿਆ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਪਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਤਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ MLA ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਰਸਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਬਾਨ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। BJP ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਦੇ? ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੋਹੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੁੱਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾੜਬੰਦੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾੜਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾੜਾਂ ਵਿੱਚ BJP ਕੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਮਠ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,
ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।